I also welcome all the faculty members, participants, and dear colleagues to this auspicious occasion. Welcome all. Today, we are gathered here for the inaugural ceremony of Urja Pariraksh. Let me give you all a brief overview about Illumina and Urja Pariraksh. Illumina is MBCET's association of students and faculty of the Electrical and Electronics Department. The department actively engages in updating its technical skills and knowledge and foster industry-institution interaction through various technical activities by Illumina. Talks by experts from various organizations, debates, technical quizzes, paper presentation, etc. are conducted by the association to ensure constant motivation and encouragement to the students for their overall development of personality and technical exposure. Apart from this, as a part of social commitment, the students voluntarily take part in charity programs too. Illumina, in association with Vaidyuti Energy Services, presents Urja Pariraksh, an expert webinar series followed by a competition that is open to students from schools to colleges. In this event, participants are requested to collect the electricity bill of 6 months prior to the competition. After the series of webinars, over a span of 4 months, the participants will have to again upload the electricity bill during the competition period. Both sets of bills will be evaluated and the percentage of power consumption reduced will be calculated. I hope this event would be a great success as we have received more than 400 plus participants from various schools and colleges across Kerala. Through this project, we hope to equip everyone with the skills to combat global energy shortages and help make the world a better place. God speaks in silence of the heart. Listening is the beginning of prayer. Quoting the words of Mother Teresa, let us start the inauguration with a prayer song by Devika Dinesh. Over to you, Devika. In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, and I do just what You say in Your time, in Your time, in Your time. You make all things beautiful in Your time. Lord, my life to You I bring, with its winter and its spring. May I fathom everything in Your time. There's a time, there's a time, both for sowing and for reaping. There's a time, time for losing, time for gain, time for joy and time for pain. Every purpose under heaven has a time. There are times, there are days, weeks and months we cannot understand God's way. If for years we fail to scan what is His eternal plan, we remember that He can all the time. In His time, in His time, in His time. First, I welcome Ms. Manju Srikumar, the Faculty Coordinator of Illumina MBCET, to deliver the welcome address. Over to you, ma'am. Thank you, Pallavi. Good morning, everyone. On behalf of Mar Baselius College of Engineering and Technology, I feel honored to welcome you all to the inaugural ceremony of Urja Pariraksh, an online symposium
conducted by Illumina, the Association of Department of Electrical and Electronics Engineering, MBCET. We are indeed honored to have with us Sri N.S. Pillai, Chairman and Managing Director, KCB Limited, as a chief guest for the day. On behalf of the department, may I extend a sincere welcome to you, sir, for taking your precious time to join us. We are also privileged to have Dr. R. Harikumar, Director, Energy Management Center, as a special invited guest. A hearty welcome to you, sir. Let me take this opportunity to welcome our beloved Bursar, Reverend Father John Villayal, and Assistant Bursar, Reverend Father Raju Parakur, who have always inspired us to take up new challenges. I take great pleasure in welcoming our respected principal, Dr. Abraham T. Matthew, who has given his consent and complete creative freedom right from the planning phase of this event. Next, I welcome our dear Vice Principal, Professor Vishwanath Rao, who has always been a constant support. A warm welcome to our dear HOD, Dr. Nisha GK, without whom this event would have been a distant dream. I extend a warm welcome to Mr. Anu Babu, Vaiduti Energy Services, for sponsoring the cash prizes for the winners. He's also our alumni, which makes it even more special. Let me welcome all HODs, deans, professors, and faculty of MBCET family to this event. A hearty welcome to the Illumina student team, who has been working relentlessly with online event marketing, organization, and much more. Last but not the least, I extend a warm welcome to all the participants who have joined us today to grace the occasion. Hope you all will have a great learning time with us. Thank you. Thank you, ma'am, for your beautiful words. Thank you so much. Now, I welcome Dr. Nisha GK, HOD, Triple E Department, MBCET, to deliver the presidential address. Over to you, ma'am. Thank you, Neha. Esteemed guests of honor, Sri N.S. Pillai sir, and Dr. R. Harikumar sir, respected Bursar, respected Principal, Vice Principal, Assistant Bursar, dear Manju Sri Kumar, dear Anup Babu, Student Coordinator, my dear colleagues and students. A warm good morning to one and all. Today, I feel pleased and privileged to address the gathering who are here for the inaugural ceremony of the Online Symposium on Energy Conservation, Urja Pariraksh, conducted by Illumina, the Association of Electrical and Electronics Engineering Department, Mar Baselius College of Engineering and Technology. It's an event that looks forward to compensate for the energy crisis during lockdown. It's indeed a proud moment for our department, as our department association have taken forward a great step for spreading awareness on the topic of conservation of electrical energy and how to assimilate this practice in the life of the common people. This pandemic has triggered a macroeconomic shock that is unprecedented in peacetime. To slow the spread of the virus, governments across the world have imposed restrictions on most social and economic activities. As per Global Energy Review 2020, for the month of March and April, the share of energy use under lockdown skyrocketed from 5% to 52%. Most of the households are facing financial stress during this pandemic, and the hike in the amount of electricity bills make them more upset. That's why we have thought of this online symposium, and it mainly comprises of a series of expert talks on how to reduce the energy consumption. Through this campaign, we hope to equip everyone with the skills to combat global energy shortages and help making the world a better place. The response to the program was overwhelming. Almost 400 participants have registered for this program. Cash prizes will be awarded to the participants who could save energy to the maximum possible. Vaiduti Energy Services is the main sponsor of this event, and I am honored to be a part of this great event. Now, I take this opportunity to congratulate the efforts taken by Mrs. Manju Sri Kumar and Ms. Kirti S. Nair, faculty coordinators Illumina, and the entire student team behind the curtain who have been working relentlessly and is the backbone for making this online symposium a reality. My wholehearted wishes to the participants who have taken up the challenge. Have a good day. Thank you. Over to you, Neha. Thank you, ma'am, for your encouraging words.
Next, I welcome Sri N.S. Pillai, Chairman and Managing Director KCV, to deliver the inaugural address. Over to you, sir. Yeah. So once all presidential address, then ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ആദ്യമായി ഈ മാർ ബസീലിയസ് കോളേജ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ആദ്യം അർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. കാരണം ഒട്ടനവധി സിമ്പോസിയങ്ങളും സെമിനാറുകളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഒക്കെ ആളുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് ഞാൻ കാണും. പ്രത്യേക അതിനായിട്ട് അങ്ങനെ ഊർജ സ്ഥാപിക്കാമെന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുക. ഈ മാതൃക ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വളരെ അപൂർവം കോളേജുകൾ തന്നെ ഒരു ഊർജ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഈ മോഡലിന്റെ വിജയം കണ്ടാൽ ഈ മോഡല് ഊർജ സംരക്ഷണ രംഗത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഊർജ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കേരളത്തെ പോലെ ഊർജ പ്രതിസന്ധിയുള്ള, ഊർജത്തിന് ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, ഊർജം മനുഷ്യന് അനിവാര്യമായ വിഭവമാണ്. ഊർജമില്ലാത്തൊരു ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അനുദിനം ഊർജ ഉപഭോഗം കാർഷിക, വാണിജ്യ, വ്യവസായിക, ഗാർഹിക ഏത് മേഖലയിലും ഒരു കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളൊക്കെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പരിണമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഊർജ ഉപഭോഗം, അതനുസരിച്ചുള്ള ഉൽപാദനം ലോകത്ത് നടന്നാൽ പരമ്പരാഗതമായ ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപാദനമോ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ നാഫ്തയോ LSHO വഴിയുള്ള ഉൽപാദനങ്ങളോ നടന്നാൽ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ലോക ഊഷ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ താപം ഏകദേശം 2 ഡിഗ്രി കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ പാരീസ് പ്രോട്ടോകോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ലോക പരിസ്ഥിതി തന്നെ തകിടം മറിയുകയും നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കറ്റാസ്ട്രോഫുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പരിഹാരം തേടിയേ തീരും, കണ്ടേ തീരും, നടപ്പിലാക്കിയേ തീരും. അതിന് പലതരം പരിശ്രമങ്ങളാണ് ലോകത്തും അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിലും രാജ്യത്തും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് മാറുക. റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. അത് വളരെ വാണിജ്യകരമായി ലാഭകരമായി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വിൻഡിൽ നിന്നും, വേസ്റ്റിൽ നിന്നും, വേവിൽ നിന്നും, അതേപോലെ സോളാറിൽ നിന്നും ഒക്കെ, അതേപോലെ ജലവൈദ്യുതിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് ഒരു പരിധിവരെ ഈ കാലാവസ്ഥയെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതൊരു മാർഗമാണ്. പക്ഷെ ആ മാർഗത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക്, ആ മാർഗത്തിനും പരിമിതികളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തെ പോലൊരു സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ 4-5% ഊർജത്തിന്റെ വർധനവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതനുസരിച്ച് ഉത്പാദനം കേരളത്തിനകത്ത് നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഉത്പാദനത്തിന്റെ 30% മാത്രം, മൊത്തം ആഭ്യന്തര 30% മാത്രമാണ് ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം. 70% നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിനകത്ത് ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങിവെച്ച വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആകെ നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ. പുതുതായി നമുക്ക് ഒറ്റ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അറിയാം, പരിസ്ഥിതിയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. പരിസ്ഥിതിയും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റായ നമുക്ക് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സംരംഭങ്ങൾ പണ്ട് തുടങ്ങി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ഏകദേശം ക്ലോസ്ഡ് ചാപ്റ്ററായി മാറുകയാണ്. കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് ചീമേനിയിൽ ഒരു കോൾ പേസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
അത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം പേടിച്ച് നമ്മൾ നിർത്തലാക്കി. എറണാകുളത്ത് പെറ്റ്കോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 500 മെഗാവാട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതും ഏകദേശം കോസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ്. കായംകുളത്ത് ഒരു താപനിലയമുണ്ട്, അത് നാഫ്തായിൽ നിന്നാണ്, അതിന് കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അഫോർഡബിൾ അല്ല. ബ്രഹ്മപുരത്തും കോഴിക്കോടും ഒക്കെ നമുക്ക് LSHS നിന്നും നാഫ്തായിൽ നിന്നൊക്കെ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം പൂട്ടിക്കെട്ടലിന്റെ വഴിക്കാണ്. ആകെ ജലവൈദ്യുതി മാത്രമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു സോഴ്സ്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം കൂടി ഉത്പാദിപ്പിച്ചാലും 30% ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് റിന്യൂവബിൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾ. ഒരു മെഗാവാട്ട് സോളാർ വേണമെങ്കിൽ 4-4.5 ഏക്കർ ഭൂമി വേണം. ഗ്രൗണ്ട് മൗണ്ടഡായി സോളാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കേരളത്തെ പോലെ ഭൂമി ഭയങ്കര വിലയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സോളാർ 4.5 ഏക്കർ ഭൂമി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി സോളാർ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാർ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിൻഡും വേവും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വിൻഡ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി വിൻഡിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. കാരണം ഈ നല്ല വെലോസിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് എനർജിക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ വിൻഡ് ടർബൈൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ നേരിടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപകമായി നമുക്ക് വിൻഡിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. സോളാറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമി പ്രശ്നം കാരണം പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ വേവിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അഫോർഡബിളായ റേറ്റിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ സങ്കീർണമായ പിന്നെ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നിറവേറ്റത്തക്ക തരത്തിലുള്ള അളവുകൾ ലഭ്യവുമല്ല. അപ്പൊ ഈ സങ്കീർണതയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ വിഷയത്തിന്റെ കാലിക പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഊർജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഊർജം സംരക്ഷിക്കാം, എങ്ങനെ ഊർജം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ആ തലത്തിലേക്ക് ഒരു നല്ല ഇടപെടൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അത് നമ്മൾ എന്റെ സുഹൃത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഹരികുമാർ വിശദീകരിക്കും. ഒട്ടനവധി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത അവാർഡുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായി ഈ എനർജി സേവിങ്സ് രംഗത്തും എനർജി മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്തും നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഊർജം സേവ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഊർജം മാനേജ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഊർജം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം, ഈ മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്ന ഈ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഊർജ പ്രതിസന്ധിയെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഘടകം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു മെഗാവാട്ടിന്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ 1/5 കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ വലിയ 2-3 പദ്ധതികളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഫിലമെന്റ് ഫ്രീ കേരള. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കേരളത്തിലെ മൊത്തം ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഫിലമെന്റ് ഉള്ള ബൾബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ CFLകൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടേക്ക് ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള നല്ല രീതിയിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു ബൾബിനേക്കാൾ 50 ഇരട്ടി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CFLനേക്കാൾ 10 ഇരട്ടി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ള LED ബൾബുകൾ കൊടുക്കുകയാണ്. 9 വാട്ട്സിന്റെ LED ബൾബുകൾ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നു. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകാൻഡസന്റ് ബൾബുകളും CFL ബൾബുകളും തിരിച്ചു വാങ്ങി അത് ഡീമർക്കറൈസ് ചെയ്യാൻ, നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ ആൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ 1 കോടി ബൾബുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത 1 കോടിയുടെ തുടങ്ങിക്കഴിയാണ്. 5 കോടിയോളമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 5 കോടി ബൾബുകൾ കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഈ പറയുന്ന കോളേജുകൾക്ക് ഈ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സിമ്പോസിയങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ സ്കീമിലേക്ക് ചേർന്നാൽ ഒരു 5 കോടി ബൾബ് നമുക്ക് അടുത്ത 1-2 വർഷം കൊണ്ട് ഈ വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് പഴയ ബൾബുകൾ മാറ്റി നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 250-300 മെഗാവാട്ട് നമ്മുടെ പീക്ക് കവറിലേക്ക് 6 മണി മുതൽ രാത്രി 11 മണി വരെ വേണ്ടുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ 250 മെഗാവാട്ട് ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഏകദേശം 2500 കോടി രൂപ വേണം. ഒരു മെഗാവാട്ടിന് ശരാശരി 10 കോടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഉത്പാദന ചെലവ്. ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടായേക്കാം. ആ 250 × 10 2500 കോടി മുടക്കുന്നിടത്ത് ചെലവാക്കേണ്ടിടത്ത് ആ 250 മെഗാവാട്ട് ഈ 1 കോടി ബൾബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 5 കോടി ബൾബുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക, നേടുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സിമ്പിളായ, വളരെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവായ, വളരെ ക്വാളിറ്റി ഇഫക്റ്റീവായ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുക വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ എനർജി സേവിങ്സ് സത്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്ത് പല സ്ഥലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയായി മാറാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സംരംഭം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പേര് തന്നെ നിലാവ് എന്നാണ്. കേരളത്തിലെ 1000-ലധികം വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ, തെരുവ് വിളക്കുകൾ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി കേരളത്തിന്റെ തെരുവുകൾ പ്രകാശപൂരിതമാക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം ലാക്കാക്കി
മുന്നോട്ട് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് നിലാവ്. എല്ലാ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒന്നിൽ സിംഗിൾ ട്യൂബാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ട്യൂബാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള പറയുന്ന ഇന്ധനക്ഷമത കുറഞ്ഞ ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളെ മൊത്തം മാറ്റിയിട്ട് 18 വാട്ട്സും 35 വാട്ട്സും 70 വാട്ട്സും 110 വാട്ട്സുമുള്ള LED തെരുവ് വിളക്കുകളിലേക്ക് മാറുകയാണ്. 5 ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിലിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം 2 ലക്ഷം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ 5 ലക്ഷം പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത 5 ലക്ഷവും കൂടെ കേരളത്തിന്റെ 1000 തെരുവുകൾ 1000 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് 50-60 മെഗാവാട്ട് ഈ കവറിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാമെന്ന് ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്. നോക്കൂ, 1 ഇന്ധന ലാഭം, അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രകാശപൂരിതം, 3 നമ്മുടെ 50-60 മെഗാവാട്ട് നമുക്ക് ഈ കവറിലേക്ക് വലിയ വില കൊടുത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്ന KSEBക്ക് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ലാഭം. അപ്പൊ ഇതാണ് എനർജി സേവിങ്സിന് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം. ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി, നിങ്ങൾക്കറിയാം കാസർഗോഡിലെ പീലിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലമെന്റ് ഫ്രീ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫിലമെന്റ് ഫ്രീ കേരളയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എനർജി സേവ് ചെയ്യാനാണ്, ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പാടാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൈദ്യുതി ശരാശരി 4-5% ഓരോ വർഷവും കൂടുകയാണ്. ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി വരികയാണ്, കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഒക്കെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളും വെല്ലുവിളികളും ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പദ്ധതികളിലൂടെ ഈ കവറിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എനർജി സേവ് ചെയ്യാം, ഉള്ള പദ്ധതികൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പമ്പ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നൊരു സംരംഭം. നിലവിലുള്ള വലിയ ഡാമുകളിലെ വെള്ളം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തുവിട്ട് ആ വെള്ളം വീണ്ടും നശിച്ചു പോകാതെ വീണ്ടും അവനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് തിരിച്ചത് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ട് അത് വീണ്ടും പീക്ക് കവറിലേക്ക് നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റിന്യൂവബിൾ ആണ്, പരിസ്ഥിതി നശിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഊർജാവശ്യം പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതിലുപരി ഈ പുനരുപയോഗ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക വഴി ഈ രാജ്യത്ത് ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ മലിനീകരണത്തെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിന്ന് വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിൽ സുലഭമായി ലഭ്യമാണ്. 70% നാളെ വേണമെങ്കിൽ 2 രൂപയ്ക്കും 3 രൂപയ്ക്കും 4 രൂപയ്ക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാം. വൈദ്യുതി വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടാം. പക്ഷേ ഈ വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിയിൽ ഏറിയ കൂറും തെർമൽ വൈദ്യുതിയാണ്. നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുമ്പോൾ പോലും എവിടെയോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എവിടെയോ ഈ ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ 1 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നമുക്കത് റിന്യൂവബിളിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തോടും നാടിനോടും ഈ ജനങ്ങളോടും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, വരും തലമുറയോടും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനം. അത്തരത്തിലുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന് ഈ പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി എന്തുകൊണ്ടും പ്രശംസനീയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബില്ലുകളിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്താൻ, നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ, ഊർജ്ജ പരിരക്ഷ നടത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും. എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപകമായ തോതിൽ ജനങ്ങളിലും വീടുകളിലും മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലും എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ അളവിൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ആവശ്യകത കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നോക്കൂ, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 2 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളുടെ പ്രൂഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ വഴി തന്നെ നമുക്ക് വൈദ്യുതി കുറയ്ക്കാം. 2, നമ്മളെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ വീട്, ഞാൻ KSEB ചെയർമാനാണ്. എന്റെ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെടും. 1000-1200 രൂപയാണ് ഒരു മാസം. അത് എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സും ഉണ്ട്. എന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ മുറികളും AC ആണ്. എങ്കിൽ പോലും ഈ 1200-1300 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സിന്റെ അതിന്റെ എന്താ പറയാ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പറബിലിറ്റിയേക്കാൾ, അതിന്റെ മികവിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫാനുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിടുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈറ്റുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിടുക. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ ലൈറ്റുകളും ഫാനുകളും ഓഫ് ചെയ്തിടുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ് വഴി തന്നെ നമുക്ക് വൈദ്യുതി സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓരോ ദിവസവും എനിക്കറിയാം, എന്റെ മക്കൾ ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവർ ടോയ്ലറ്റിലേക്കോ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്കോ പോകുമ്പോൾ മുറിയിൽ ഫാൻ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന കാണാം. അവർ അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി, ഞാൻ മുറിക്കകത്ത് കയറി ലൈറ്റ് അത് ഓഫ് ചെയ്യും. 15-20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയില്ല. അങ്ങനെ പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം ഓരോ മുറിയിലും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ഗൃഹനാഥൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, കുട്ടികളിലേക്ക് ഈ മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ, നിങ്ങൾ ആ ബില്ലൊന്ന് നോക്കൂ, അതുവഴി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബില്ല് കുറയും. എന്റെ താഴത്തെ, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിന്റെ താഴത്തെ മേളത്തെ ആളുകൾ എന്റെ കെയർടേക്കർ ബില്ല് തന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും, സാറിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബില്ല്. അപ്പൊ സാറ് പിശുക്കനാണ് എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു പക്ഷം. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഗാഡ്ജറ്റ്സും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും അത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുക വഴി നമുക്ക് എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്,
ഒരു ദിവസം 50 തവണ തുറക്കുന്നവരുണ്ട്, 60 തവണ തുറക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് 5 തവണയായി കുറച്ച് നോക്കൂ തുറക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ എനർജി ബില്ലിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഓരോ വീട്ടിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുക. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൂടിയ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എനർജി ബില്ലിൽ കുറവുണ്ടാവും. എൻ്റെ വീട്ടിലെ ബൾബുകളൊക്കെ തന്നെ മാറ്റി LED മാറ്റി നോക്കൂ, അതിൻ്റെ അകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറവുണ്ടാവും. ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഫാനുകളും ഇറക്കുന്ന മോട്ടറുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഏതോ സിനിമയിൽ കണ്ടതുപോലെ പേസ്റ്റ് അവസാനത്തെ അംശവും കിട്ടുന്നത് വരെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ ആ ഫാനിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടം വരെ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മോട്ടറിൻ്റെ അവസാന കാലം വരെ, മിക്സിയുടെ അവസാന കാലം വരെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം. അത് മാറിയാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇന്ന് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ഗാഡ്ഗറ്റ്സും 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗിൽ ലഭ്യമാണ് മാർക്കറ്റിൽ. അത് വാങ്ങുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചിലവ് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷനിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സേവിങ്സ് കൊണ്ട് നിശ്ചിത ഒരു പരിമിതമായ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ മുടക്കിയ മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടുകയും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ലാഭകരമായി മാറുകയും ശബ്ദരഹിതമായി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗാഡ്ഗറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. അതേപോലെ വാട്ടർ പമ്പുകൾ, സബ്മേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി വാട്ടർ പമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 10 എണ്ണം ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 കിലോ ഇടാൻ കഴിയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ 3 കിലോ ഇടും. ഓവർലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലോഡ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രൂഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ മിക്സി നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ലോഡ് മിക്സി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുതിർത്തരിയിടുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് 1 മണിക്കൂർ പോലും കുതിർക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാതെ എടുത്ത് കുതിർത്ത് നമ്മൾ മിക്സി ഉപയോഗിക്കുക. ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒട്ടനവധി തരത്തിൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതി സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതേപോലെ AC കാര്യമായാലും സ്പ്ലിറ്റ് AC ഉണ്ട്, വിൻഡോ AC ഉണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കാശ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിൻഡോ AC പോകും. അത് സ്പ്ലിറ്റ് AC എനർജി ക്ഷമതയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. TV, LCD, LED TVയിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ പോകാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുക, അത് ഉപയോഗിക്കുക. പഴയ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ട് കഴിയുന്നതും പുതുതായിട്ട് മേടിക്കാൻ നോക്കുക. അതിന് നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർക്ക് പോലും കൃത്യമായി ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വയറിംഗ് ഒക്കെ നേരെയാക്കി എടുത്താൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ബില്ലുകൾ 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് പരിശോധിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ബില്ലുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ 400 കുട്ടികളോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമം അവരുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബില്ലിൽ കാണുന്ന റിഡക്ഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിന് മാതൃകാപരമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും അവലംബിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിമ്പോസിയം, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉപകരിക്കും. അതിന് പ്രതീകമാകും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി ഔപചാരികമായി ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്തേ. Thank you, sir, for your encouraging words. Now, next, Dr. R. Harikumar, Director of Energy Management Center, but unfortunately, sir couldn't speak live. But he has sent us a voice, so let us hear what he has to say. നമസ്കാരം. ഈ യോഗത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ നിഷ GK, HOD EEE MBCET, യോഗത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി ഞാൻ ഏറെ ആദരിക്കുന്ന KCBയുടെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ഈ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം T. മാത്യു ആൻഡ് ഇലുമിന അസോസിയേഷന്റെ ഫാക്കൽറ്റി കോർഡിനേറ്റർ മിസ് മഞ്ജു ശ്രീകുമാർ, സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിനേറ്റർ മിസ്റ്റർ അഭിജിത്ത്, ഇലുമിന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മിസ് സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിനേറ്ററുകളെ ഏവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ മുന്നോട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസോസിയേഷനുമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ മുന്നോട്ട് EMCയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ അറിയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. EMCയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇന്ന് ഊർജ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഈ ഊർജ പരിരക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ആസൂത്രണം. ഊർജ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യ സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ പരിപാടി ചില ടിപ്സുകളും ട്രിക്കുകളും നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഓൺലൈനിൽ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് കുട്ടികളും ചില ടിപ്സുകളും ചെറിയ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും മുതിർന്ന കുട്ടികളും ഒക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഊർജ ലാഭം എന്താണെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി ആ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ ഒരു സംശയം തോന്നാം. ഈ ഊർജം എന്ന് പറയുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് വൈദ്യുതോർജ്ജം, നമ്മൾ ഊർജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈദ്യുതി മാത്രമല്ല, വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളും വ്യവസായശാലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഊർജത്തിന്റെ ഇതിൽ വരും. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വൈദ്യുതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിന് ഇപ്പൊ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇടുന്നു, സ്വിച്ച് ഇടുന്നു, ഫാനിന്റെ സ്വിച്ച് ഇടുന്നു, ടിവിയിൽ സ്വിച്ച് ഇടുന്നു. അപ്പോൾ വെളിച്ചവും കാറ്റും എന്റർടൈൻമെന്റിനുള്ള ശബ്ദവും വീഡിയോയും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. ഒരു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഊർജത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലോഡ് ഷെഡിങ് ഇല്ല, പവർ കട്ട് ഇല്ല. അമിതമായ വിലയ്ക്കല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഊർജം വാങ്ങുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു 4 പേര് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കോവിഡിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന് ചെലവാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിന് കേബിളിന് ചെലവാക്കുന്ന പൈസ പോലും ആകുന്നില്ല 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വൈദ്യുതിക്ക് KECB ഈടാക്കുന്നത്. അപ്പം വിലയിലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നാം. 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ മാത്രമാണ് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള 70-75% ഊർജവും വൈദ്യുതോർജ്ജവും നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദാറ്റ്. കാരണം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അതിനുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ആ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഹാർനസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എൻവയൺമെന്റൽ ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹാർനസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വൈദ്യുതോർജ്ജം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള അടുത്ത സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് 100 കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ, 50 കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ, 20 കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് 10 കൊല്ലത്തിലായി, 5 കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലായി. ഇപ്പൊ എന്താ, വർഷാവർഷം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തില് പിന്നെ ഇത് പ്രകൃതിക്ഷോഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രകൃതി നമ്മളെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്രേക്ഷ്യം, നമ്മൾ ഒരു രീതി, ആ രീതി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഈ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചൂഷണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള ആ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പ്രകൃതി തിരിച്ച് ആ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു നീക്കത്തെ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രകൃതിക്ഷോഭമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ സംഗതി എല്ലാ വർഷവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പവർ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറിനൊക്കെ അപകടം പറ്റാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മേജർ ഷെയർ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, എനർജി സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം വരെയാണ്. നമ്മളെ ഊർജ്ജ സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ചും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ, ഒരു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ അടിക്കടി വന്നു പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും ഒക്കെ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന്, ഈ വിഷയം. 2, നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഊർജവും നമ്മളിവിടെ അടുക്കളയിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നില്ല ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് കാരണമാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഇന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മാറി അക്ഷയ രൂപങ്ങളായ ചെറു കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ, സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈവൻ നൗ കമ്മിങ്
കമ്മിങ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ മാറേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് ആദ്യ പടിയായിട്ട് നമ്മൾ VIP വെഹിക്കിൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മുന്നേ ഒരു പൈലറ്റ് വെഹിക്കിൾ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഏത് സാധനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആദ്യപടി ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പണ്ടത് 5th ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് എനർജി എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ. ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, ഓഫാക്കുക. ആവശ്യമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എനർജി സർവീസസ് കിട്ടുകയും വേണം. അതേസമയം എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിന് സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എനർജി എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുമെന്ന് അർത്ഥമില്ല. കാരണം ഒരു 5 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. ഈ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് AC വാങ്ങിയിട്ട് 22 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിലിട്ട് ജനലിൽ അല്പം ലീക്കും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നോൺ സ്റ്റാർ AC വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജത്തെക്കാൾ ചിലപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ഈ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് AC നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ചർച്ചകളുമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എനർജി കൺസർവേഷൻ, where we switch off unwanted things. Then comes energy efficiency, where we use energy efficient gadgets for getting the energy service we require. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇരുട്ടത്തും കാറ്റില്ലാതെ ഇരിക്കണമെന്നല്ല. ഫാൻ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് എനർജി എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ BLDC ഫാനിലേക്ക് പോകാമോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അതാണ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അക്ഷയ ഊർജ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമുക്ക് പറ്റുന്ന, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പറ്റത്തില്ല, അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യം വരും, അതിന് വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മേൽക്കൂര ആവശ്യം വരും. ഇപ്പൊ സോളാറിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഷെയ്ഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഷെയ്ഡ് ഫ്രീ റൂഫ് ഏരിയ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പുട്ട് എ 1 കിലോവാട്ട് പവർ പ്ലാന്റ്. ഇനി 1 കിലോവാട്ട് പവർ പ്ലാന്റ് വിൽ കോസ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ. ഒരു 50,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വരികയുള്ളൂ ഇന്ന് 1 കിലോവാട്ടിന്റെ പവർ പ്ലാന്റ് വയ്ക്കാനായിട്ട്. അതൊരു 4 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും when it is grid connected. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പക്ഷേ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫീസിബിൾ ആണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരു ബാത്റൂമിന്റെ എക്സ്പെൻസസിൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഊർജം നമ്മളെ പുരപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സോളാർ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈവൻ വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് അവർ അതർ ഫ്യൂവൽ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ LPG is a fossil fuel which we use in our kitchen. ഈ LPGക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ മുകളിൽ സോളാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ? സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രീൻ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വി ആർ ജനറേറ്റിംഗ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഒരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങാമോ? ഇനി നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇനി സ്കൂട്ടറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോണ്ട് ബൈ യുവർ IC എഞ്ചിൻ. IC എഞ്ചിൻ വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് 5 years or 10 years. അതോടുകൂടി IC എഞ്ചിൻ കാണത്തില്ല നമ്മളെ തെരുവുകളിൽ. സോ ഗോ ഫോർ ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് ടെക്നോളജി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് എ മോട്ടോർ വിച്ച് ഡസന്റ് ഹാവ് എ കമ്പഷൻ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഓൾ. ഒരു എഞ്ചിനേ ഇല്ല. ഒരു മോട്ടർ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ പൊല്യൂഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ്? ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഈസ് നൗ 55,000, 65,000, 75,000 rupees ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹൈ എൻഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പിന്റെ വില പോലും ചിലപ്പം കാണത്തില്ല ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ റൂം. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരു 5 ആംപിയർ സോക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് കാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കാർ നൗ ഫോർ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ. ദോസ് ഹു കൻ അഫോർഡ്, യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് കാർ ഈസ് എൻ ഓപ്ഷൻ. ബട്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഈസ് എൻ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗോ ഇലക്ട്രിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. when we are very good in energy conservation habits, when we are having an outlook towards buying energy efficient equipment, also when we take a pledge that if situation conducive ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിന് മുകളിൽ ഒരു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പുരപ്പുറ സോളാർ, റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാർ വെച്ച് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഊർജ്ജം എനിക്ക് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then going for electric is a very good option. നിങ്ങളെ വീട്ടില് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും ആകും ഈ ഗോ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്മയ്ക്കും അടുക്കളയിൽ ഉള്ള ഒരു ഗ്രഡ്ജറി കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അടുക്കളയിൽ കയറാവുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഏതായാലും
അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയിൽ വളരെയധികം നല്ല ഒരു സിൻസിയറായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഈ പരിപാടി വൻ വിജയമാക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ ക്ഷണിച്ചതിന് മാർ ബസേലിയസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രിപ്പിൾ ഇ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിഷ മാഡത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹെഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സാധാരണ ഒരു മോട്ടീവ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ സാറ് സംസാരിച്ച് വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നും. കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ക്ഷേമം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് KSEB പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതില് സാറ് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു താല്പര്യവും ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പും കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ് യുവർ വാല്യുബിൾ തോട്ട്സ് and enlightening our student community in the need for conserving our energy. ഹരികുമാർ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാറ് എനർജി കൺസർവേഷന്റെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്. സാറും നമ്മളുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് തരുന്ന ആളാണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. താങ്ക് യു സർ ഫോർ ഷെയറിംഗ് യുവർ വാല്യുബിൾ തോട്ട്സ്. സോ അവർ മാനേജ്മെന്റ് ടീം, ഫാദർ ജോൺ വിലയിൽ, is always college should be doing something special for protecting the environment and conserving the energy. So we are at it. So at this moment, I would just share a few words that when you look at the life, there are 4 dimensions possible for life: a normal, comfortable living, a luxurious living, a conservative living, and a sustainable living. So both the speakers were referring to the difficulty in bringing energy from elsewhere in the context of the national disasters that have been happening frequently. So in that context, if we look at sustainability and sustainable living, we become global citizens rather than national citizens. So the students and all of us should be aware that energy cannot be dispensed with. We need energy more and more, but eliminated. We should have a sustainable viewpoint that all the community, all on earth can live comfortably. If there is pollution, not only human beings, all the living beings, all the plants will be affected. And then we are going to face a disaster. So we have to be very careful, we have to be very sensitive, and we have to be always looking at sustainable life. Our future generation should also be comfortably living on this earth for quite a long time. To educate the students, and through that let us educate the community, and through that let us hope that all of us will become very conscious about the very conservative and very sustainable use of energy sources in the years to come. I sincerely appreciate the efforts taken by Dr. Nisha GK and the team of EEE department and the students of Illumina in taking a very relevant topic and conducting a symposium, not only stopping with the webinar,
conducting a series of webinars with a focus. And also, as our chief guest has pointed out, it is an outcome-based effort. So finally, we will be seeing that the participants are educated and applying their mind in their day-to-day life and coming out with some kind of result, which the sponsor will be complementing by that. So I thank Mr. Anup Babu for constantly supporting our efforts, especially for the electricity related initiatives taken by our college. Thank you all. I wish all the best for the symposium. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening words. Next, I would like to welcome Mr. Anup Babu, Vaidyuti Energy Services, for felicitation. Over to you, sir. Thanks, Neha. Thanks for having me here. ചീഫ് ഗസ്റ്റ് NS പിള്ളൈ സാറും ഹരി സാറിനും നമസ്കാരം. പിന്നെ നമ്മുടെ എബ്രാം സാർ, നിഷ മാം, മഞ്ജു മാം, all students, thanks for having me here. ഞാൻ സാർ നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ അഡ്വൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടു. സോ ലെറ്റ് മീ ബ്രിങ് എ ഗ്ലോബൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഹിയർ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് NS പിള്ളൈ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. സോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വർഷവും ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസേജ് കൂടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഡിമാൻഡും കൂടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് മന്ത്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സമ്മർ സീസണിൽ വി ഹാവ് സീൻ വേരിയസ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് വിച്ച് ആർ ഹാപ്പനിങ് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റില് കുവൈറ്റിൽ ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പ് 52 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വേൾഡിലെ ഏറ്റവും hottest temperature, natural temperature recorded till now. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് 191.2 ഗിഗാവാട്ട്സ് ആണ് ഡിമാൻഡ് വന്നിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് വരുന്ന 130 ഗിഗാവാട്ടോളം അത് കോൾ ബേസ്ഡ് ജനറേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ യൂസേജ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോൾ ബേസിൽ വരുന്ന യൂസേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് 600 ഗ്രാംസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായുവിലേക്ക് ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ കോളേജിന്റെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ആയിരുന്നു, ഇലക്ട്രിക്കൽ 2007 പാസ് ഔട്ട് ആണ്. And supporting activities in creating awareness, in creating capacity building, പിന്നെ അത് അഡോപ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു സൈക്കിള് എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് പോലെ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ആൻഡ് സർപ്രൈസിംഗ്ലി I need to mention this, that എൻ്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പും ബിടെക്കിലെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് I was with the EMC. എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ MBA ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. സോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ KCBയിലാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഹാവിങ് സെഡ് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ്, നമ്മുടെ എനർജി കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് which every student who are studying in a college, they should do it by themselves. Then they should implement in their life and create awareness for other people around our ecosystem. And Hari sir പറഞ്ഞ പോലെ electric vehicle is becoming very prominent in these days, and as he said, in next 10 years you will not see IC engines ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളരെയധികം യൂസേജ് കുറഞ്ഞു വരും. അതിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ എബ്രാം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ എനർജി യൂസേജ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്. The only thing is that how people are accepting ഈ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ്, ആ ഒരു കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ആണ് ഇതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു മൂവിലോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ ഈ ഊർജ്ജ പരിരക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവരിൽ ആ ഒരു ആക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് സേവിങ്സ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി all together. So I'm wishing all the best to the entire team, and I'm so happy to be involved even after my graduation, which I completed in 2007. ഈ 14 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും I'm still involved in activities which gives a prestige moment for us, for me and my entire team back in India. And thank you very much for having me here. Thank you. Thank you, sir, for your pleasant words. I welcome Mr. Abhijit A., Student Coordinator, Illumina MBCET, to deliver the vote of thanks. Over to you, Abhijit. A graceful and warm morning to our most valued guests, teachers, organizing team, and all my beloved friends gathered over here. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Illumina and the entire fraternity of the college, first of all, extend my most sincere thanks to the God Almighty. On my behalf, I would like to give my hearty vote of thanks to Sri N.S. Pillai for gracing today's ceremony. Thank you, sir, for a very thought-provoking and interesting address. I also extend my thanks to Dr. R. Harikumar for her inspiring words. Thank you, sir. I also extend a hearty thanks to our dear Bursar, Reverend Father John Pillai, and our Assistant Bursar, Reverend Father Raju Perikur, for their blessings. Next, I thank our principal, Dr. Abraham T. Matthew, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. And I also thank our vice principal, Professor S. Vishwanath Rao, for being with us today. I would also thank our beloved HOD, Dr. Nisha Chike, for her guidance and moral support throughout the event. Thank you, ma'am. I also thank Mr. Anu Babu for sharing his valuable thoughts with us today. Thank you, sir. I thank all the HODs and the deans and professors of our college who have accepted our invitation and graced this occasion with their presence. Thank you all. I also extend my hearty vote of thanks to Ms. Manju Srikumar and Ms. Kirti S. Nair, who have been the backbone of our event. And I am also happy to express a vote of thanks to all our faculty members who have been very supportive throughout the event. So, the wheels started rolling weeks ago under case planning and a bird's eye for detail. Here we are fortunate enough to be backed by a very dedicated and motivated team of our college who know their task and are very much result-oriented. I mention my deepest sense of appreciation and would place on record my hearty thanks to all the volunteers because of whom we made this function possible. Last but not the least, I would like to extend a hearty thanks to all the participants here for your kind support to grace this ceremony. I once again want to state that we are grateful to all speakers over here. We thank you for being with us this time. It has been a great pleasure. Thank you all. Thank you, Abhijit, for your warm words. As an appreciation for N.S. Pillai sir, for the time and valuable input he has shared with us all today, we would like to offer the small memento as an effort of appreciation. Your presence has been very valuable to us today, and we certainly look forward to another interaction in the future. Thank you. Thank you very sir. much. Thank you very much. Thank you, Next, sir. Thank as you a very token of appreciation, we would like to present Dr. R. Harikumar with this small memento. Thank you, sir, for being with us here today. Thank you. For the kind notice of all, tomorrow we are going to start our first webinar on the topic Introduction to Urja Pariraksh and an overview on how to save electricity. The session is handled by Mr. F.R. Rajesh Babu, Assistant Professor, AAA Department, MBCET. With this, we have come to the end of the inaugural ceremony. Yes, sir? Nothing. With this, we have come to an
end of the inaugural ceremony of Urja Pariraksh, an online symposium by Illumina MBCET. Looking forward for your active participation in the upcoming webinars. Once again, thank you all for being a part of this ceremony. Thank you so much. Thank you.